کرتے کیا ہوتا، کیا تکلیف؟ ہم غریبوں کو ساتھ وقت دے رہے ہیں، وہاں بات نہیں کر سکتے، آپ زیادہ بات کر سکتے، روزانہ آپ لوگوں کا رابطہ ہے شہباز شریف صاحب سے۔ ہم نے کتنا کلومیٹر موٹر وے بنا ہے کہ ایک مجھے بتاؤ کتنا کلومیٹر بلوچستان شوق سے لے کر گوادر تک، کوئی ایک بتاؤ۔ جو پاک چائنا اقتصادی راہداری کی بنیاد ہے گوادر بلوچستان، وہ نہ اورنج ٹرین ہے نہ موٹر وے۔ گوادر ڈیپ سی پورٹ کی وجہ سے چائنا کے ساتھ سی پیک کا معاہدہ کیا گیا، جس سے بلوچستان کی عوام نے توقع رکھی تھی سی پیک معاہدہ بلوچستان کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگا، لیکن اربوں ڈالر کے خرچ ہونے کے باوجود بلوچستان کی عوام کو کوئی خاص فوائد حاصل نہیں ہوئی۔ اس کے دوسری جانب سی پیک فیس ٹو پر کام ہو رہا ہے، اس بابت چائنا کے دورے کی ہو رہے ہیں، تاہم فیس ٹو کے ترقیاتی کام میں بلوچستان کا کوئی پروجیکٹ شامل نہیں ہے۔ لہذا یہ عوام صوبہ حکومت سے سفارش کرتا ہے کہ وہ عوام کی خدمت سے رجوع کرے اور سی پیک فیس ٹو میں بلوچستان کے لیے بڑے پروجیکٹ شامل کروانے کے لیے اقدامات اٹھانے کو یقینی بنائے تاکہ صوبے کے عوام میں پائی جانے والی احساس محرومی کا خاتمہ ممکن بنایا جا سکے۔ قرارداد نمبر 67 پیش ہوئی، کیا ہمارے کمپنی قرارداد نمبر 67 کی ایڈوائزری کی وضاحت فرمائیں گے؟ جی بسم اللہ، جزاک اللہ۔ جو وفاقی حکومت کا یا اسلام آباد کے ذہنیت کا تو یا حکومت والے کے معترض ہے، اپنی معترض ہے۔ سی پیک وہ پروجیکٹ ہے جو اسلام بلوچستان کے عوام کو اتنا بڑا دھوکہ دیا گیا، پاکستان کی تاریخ میں جتنے دھوکے، سب سے بڑا دھوکہ میں اس کو کہتا ہوں، جو سی پیک میں بلوچستان کے عوام کو دھوکہ دیا گیا۔ فیز ون میں فیز ون کے جتنے جناب اسپیکر، فیز ون کے جتنے پروجیکٹ کیا فہرست بنائے پاک چائنا اقتصادی راہداری کے بڑے بڑے پروجیکٹ شمار کریں کہ یہ چائنا کے فنڈ سے پاکستان میں بنے، اس میں بلوچستان کے بڑے پروجیکٹ کون سے فیز ون کے کون سے ایک بتا دیں کہ بھئی تمام جتنے پاکستان میں پاک چائنا اقتصادی راہداری میں اس میں سے ایک فلاں ہے۔ اچھا میں فیز ٹو کی بات ہو رہی ہے، ابھی فیز ٹو میں آ رہا تھا کہ حیدرآباد کراچی موٹر وے فیز ٹو سی پیک میں بنے گا، اور فیز ٹو میں بلوچستان کا کون سا بڑا پروجیکٹ فیز ٹو میں شامل ہے، تو ایک بتائیں۔ اتنی بڑی زیادتی ہمارے ساتھ بلوچستان کے عوام کے ساتھ اسلام آباد کی جتنی حکومتیں کی مادے میں رہی ہو یا باقی حکومت آج کی جو اتحادی ہو، سب کریڈٹ لیتے ہیں کہ یہ جو چائنا کے ساتھ یہ معاہدہ ہمارے دور میں ہوا ہے، ہم نے چائنا کے ساتھ۔ سوال یہ ہے کہ اگر گوادر ڈیپ سی نہ ہوتا، گوادر ڈیپ سی نہ ہوتا، پاک چائنا اقتصادی راہداری کا معاہدہ ہوتا، گوادر نہ ہوتا، گوادر تو بلوچستان کا حصہ ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو یہ پاک چائنا کے ساتھ یہ معاہدہ کیسے ہوتا؟ تو موٹر وے کا آغاز، اس لیے میں بار بار کہتا ہوں موٹر وے کہاں شروع ہونا چاہیے تھا؟ گوادر سے شروع ہونا چاہیے تھا، پھر سیدھا جاتا۔ یہ اورنج ٹرین جو ہے کوئٹہ میں بننا چاہیے تھا، گوادر میں بننا پہلے۔ جو پاک چائنا اقتصادی راہداری کی بنیاد ہے گوادر بلوچستان، وہ نہ اورنج ٹرین ہے نہ موٹر وے۔ میرا سوال ہے جناب اسپیکر، سی پیک فیز ون میں کتنے ہزار موٹر وے پر میں نے حسن اقبال صاحب سے پوچھا اسلام آباد میں نے حسن اقبال صاحب سے پوچھا کہ فیز ون میں موٹر کتنا کلومیٹر، سی پیک میں آپ نے کتنا کلومیٹر بنایا ہے؟ اس نے 1500 یا 2000 کلومیٹر بتایا کہ لاہور سے فلاں تک، اسلام آباد سے فلاں تک، سوات سے فلاں تک، ملتان سے سکر تک، فلاں سے فلاں تک۔ کسی ضلع میں 2 موٹر وے ہیں، ایک ضلع کے اندر 2 جگہ موٹر وے جا رہے ہیں۔ پھر میں کھڑا ہوا ان کا حسن اقبال صاحب بلوچستان میں کتنا کلومیٹر موٹر وے بنا ہے کہ ایک مجھے بتاؤ کتنا کلومیٹر بلوچستان شوق سے لے کر گوادر تک، کوئی ایک بتاؤ۔ ایک اگر 2000 کلومیٹر موٹر وے سی پیک میں بنائے تو 1 کلومیٹر بلوچستان میں نہیں، 1 کلومیٹر۔ یہ ظلم نہیں ہے بلوچستان کے ساتھ، جن کی بنیاد ہے گوادر، جو بنیاد ہے بلوچستان، اس میں ایک، اس کے لیے بھی شہباز شریف نے
आबाद के हुक्मरान हमारे ये जो इत्यादि हुकूमत है ये कर रहे हैं। तो फेज 2 में मेरा सवाल ये कि हुकूमत सूबाई हुकूमत लड़े, सियासी जंग लड़े, बात करे, कोई कमेटी बनाए, जैसे पिछली दफा शुरू में वज़ीर आला मोहतरम ने कहा था कि पार्लियामान की पूरी कमेटी बनेगी, सीपैक पर हम जाके मरकज में बात करेंगे, वफाक हुकूमत से बात करेंगे, अपने मुकदमा रखेंगे। भाई ये जुल्म है बलूचिस्तान के साथ, हिंदुस्तान के अवाम के साथ। मुझे हसन इकबाल साहब ने क्या जवाब दिया, जनाब स्पीकर बताओ, कहा बलूचिस्तान में गाड़ियां नहीं है। फिर मैं खड़ा हुआ तीसरी दफा, मैंने कहा ठीक बिल्कुल सही बात कर रहे, बलूचिस्तान के लोग आज भी गधा गाड़ी में लोग सफर करते हैं। तो गाड़ियां तो आ गई है, ट्रू गाड़ियां आ गई अभी तो इसी शायरा में तो नहीं होंगे, आपके आसपास ही होंगे। इसलिए जो उसने हसन इकबाल साहब ने मुझे बताया कि बलूचिस्तान में गाड़ियां नहीं, मैंने कहा आप खुददार में आप अपनी कमेटी बिठाएं, आपको पता चलेगा चमन से ये अब तक कितनी गाड़ियां जाती है, या यहाँ कोयटा से लेकर डेरा इस्माइल खान तक, इस्लामाबाद तक कितनी गाड़ियां जाती है। अगर आपका जो फिगर है NHA का वगैरह तो उसमें कम भी है, लेकिन अगर ग्वादर ना होता, ग्वादर में तो नहीं है, ग्वादर बड़ा शहर नहीं है, कराची इस्लामाबाद नहीं है, तो ग्वादर डीप सी है में आबादी है नहीं है, ग्वादर का डीप सी है में, उस डीप सी की वजह से 1 अरब आबादी वाला मुल्क आपसे वादा कर रहा है, ग्वादर की बलूचिस्तान की आबादी की वजह से नहीं कर रहा, गाड़ियों की वजह से नहीं कर, उस इक्तिसादी माशी जोग्राफियाई अहमियत की वजह से। आया मेरे जो जोग्राफियाई अहमियत है मेरे इलाके की, उसमें मोटरवे मेरा हक नहीं है। ग्वादर से अगर इस्लामाबाद मोटरवे बनता, इस्लामाबाद के हुक्मरानों को क्या होता, मुझे पता है क्या होता, क्या तकलीफ थी। सीपैक का माथे का झूमर आ रहा है, सीपैक का माथे का झूमर लाहौर है, अगर लाहौर निकाल भी दे सीपैक होता, सीपैक का माथे का झूमर पेशावर है, सीपैक का माथे का झूमर मुल्तान है, सीपैक का माथे का झूमर हैदराबाद है, सीपैक का माथे का झूमर या कि आपके जो केपी के हो हमारे भाई है, मोटरवे दे दे, 2 दे दे, 3 दे दे, 4 दे दे, मेरा 1 किलोमीटर मोटरवे नहीं है मेरा सूबे का, 1 किलोमीटर मेरा हक नहीं है। इतना बड़ा सीपैक अरबों डॉलर का प्रोजेक्ट, उसमें न ज्यादती हमारे साथ हुआ है, न ज्यादती हमारे साथ हुआ, पाकिस्तान की तारीख में न जुल्म हुआ बलूचिस्तान के लोगों के साथ, इतना। तो मेरा ये कि हमें सीपैक में सिर्फ एक चीज मिला चाहिए, हुकूमत सुन रही है, तो मेरी सूबाई हुकूमत से, आपकी हुकूमत है मरकज में, आपकी हुकूमत है, कोलेशन है, लेकिन आपकी हुकूमत है, वज़ीर आज़म साहब है, वफाक है, और ज़रदारी साहब सदर पाकिस्तान है, PP और नून की दोनों हुकूमत है, तो दोनों जो है ना मिल करके हम गरीबों को साथ वक्त जो है वहाँ बात नहीं कर सकते, आप ज्यादा बात कर सकते हैं। रोजाना आप लोगों का राब्ता है शहबाज शरीफ साहब से, सबसे रोजाना आप राब्ता उनको कहें कि खुदारा कि पेट्रोल के बचत वाला पैसा हमें नहीं चाहिए, हम गैरतमंद बलोच पश्तून कबाइल के लोग हैं, खैरात हमें नहीं दे, जो सीपैक में जो हमारा हिस्सा बनता है, सीपैक में जो हमारा हिस्सा बनता है वो हमें सीपैक ऑरेंज ट्रेन, आपको पता ऑरेंज ट्रेन में जनाब स्पीकर सीपैक में कितना पैसा लगा है, जो ऑरेंज ट्रेन लाहौर में लगा है पूरे बलूचिस्तान का सालाना बजट से ज्यादा है। सीपैक में जो ऑरेंज ट्रेन लाहौर में बना है बलूचिस्तान के पूरे साल जो 7,000 प्रोजेक्ट के पैसों से लाहौर का ऑरेंज ट्रेन के पैसे ज्यादा है। अब रिकॉर्ड निकालें, हम तो अपने रोड नहीं बना सकते, मौलाना साहब लोग छोड़ते नहीं है, मजदूरों को वो छोड़ रहे हैं, बहाने करते हैं, वरना करने पर रियासत करने पे होता है, बहुत कुछ करता है, रियासत बहुत बड़ी चीज होती है, रियासत करने पे आते हैं, रोड भी बनाएगा, मोटरवे बनाएगा, डैम भी बनाएगा, हमें नियत नहीं है, तो नियत तो नहीं होती, मच्छर से भी कहेंगे मच्छर हमें काट रहा है, पुलिस जब नियत होती है बहुत होता है। मेरी आखिर यही गुजारिश है हुकूमत से, आपसे कि वफाकी हुकूमत से गुजारिश करें कि सीपैक में हमें नजरअंदाज न करें। थैंक यू वेरी मच।